وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي لهم فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا المشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند حوض ري أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي ما به أبصرت دربي يا الشفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا ومنا يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه استغفر الله العظيم لا تنسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استكرام فاتحة الحمد لله والشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني هدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله صحبه حق قدره مقدار عظيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولك الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita menyambung pembacaan kitab Sabilul Dikar wal I'tibar karangan Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala.
serta Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad wa nafa'na bi ulumihi barakatihi wa asrarihi fi darini amin ya rabbal alamin. Aku memujinya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sepenuh pujian yang dipujinya zatnya yang maha mulia, Allah Subhanahu Muhammad, dan penuh pujian sesuai dengan yang dipujikannya oleh para hamba-Nya yang tulus ikhlas lagi patuh, daripada malaikatnya yang muqarrabin yang dihampirkan kepada zatnya, dan para anbiya-Nya yang menjadi perutusannya, serta para hamba-Nya yang soleh-soleh dan baik-baik. Salawat dan salam ke atas hamba-Nya dan Rasul-Nya, junjungan kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang terpilih dan terutama yang diutusnya sebagai rahmat kepada semesta alam, dan yang ditutup dengannya sekalian para nabi, juga kepada rumah tangganya, iaitu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersih dan suci, para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansar, serta pengikut-pengikut mereka yang baik dan patuh hingga hari pemutus dan pembalasan, di mana semua manusia ketika itu akan terbahagi kepada dua golongan, satu golongan menuju ke syurga dan golongan yang lain pula ke neraka. Imam Haddad memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Haddad, aku puji Allah seperti mana Allah puji zatnya sendiri. Maksudnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa yang sempurna memuji zatnya. Dan Imam Haddad kata, aku puji Allah, aku mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah seperti mana para awliya salihin mengucapkannya. Itu maksudnya Imam Haddad mengucapkan alhamdulillah dengan niat Allah SWT. Ucapannya itu seperti mana ucapan para awliya, para salihin. Macam itu jugalah kita semua kena tiru para imam, para ulama, yang mereka itu kalau nak buat satu amal, mereka bukan setakat niat dengan niat yang baik. Contoh dia niat, aku niat kerana Allah, aku niat kerana nak dapat ridha, nak dapat Allah mudahkan urusan aku niat nak diampun dosa dan sebagainya. Bahkan di antara amalan-amalan para ulama, mereka nak buat satu perkara, mereka berniat seperti mana niat-niat guru mereka. Seperti mana Allah SWT Muhammad, contohnya mereka nak keluar, contoh berdakwah, keluar nak pergi sampaikan ilmu. Niat apa? Niat kerana Allah, nak sampaikan ilmu, amanah daripada Allah SWT, nak sebarkan agama, nak tolong Rasulullah dakwah. Di antara niat-niat mereka adalah, aku berniat seperti mana niat guru aku, aku berniat seperti mana niat salafun salih. Boleh tak kita berniat seperti mana niat guru-guru kita? Kita niat macam tu, boleh tak? Boleh. Sebab Allah SWT Muhammad, kita kadang-kadang tak pandai nak niat apa. Sebab Nabi SAW dah sebut dalam satu hadis, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dia akan dapat apa yang dia niatkan. Kata Sayyidina Allah bin Abbas, apa yang dia niat dia dapat. Kita nak keluar buat satu amal soleh, nak dakwah dan sebagainya, kita kena banyakkan niat. Nak ziarah, nak berniaga, nak kerja, nak jumpa kawan, kena banyakkan niat. Dia panggil niatus salihah, niat yang baik. Kadang-kadang kita tak tahu nak niat apa lagi. Walaupun ada ulama mengarang kitab niat. Nak minum air niat apa? Dan minum air ni ada 14 niat untuk kita niatkan. 14 niat semuanya. Kena mengaji lah. Nanti kalau ada kesempatan kita baca kitab Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Kitab itu kitab buniyah, kitab berkenaan cerita tentang niat. Niat minum air banyak, ada 14 semuanya. Okay, ya. Niat nak mengaji tu ada berpuluh. Niat nak ziarah, niat baca Quran, niat di masjid, banyak niat. Okay, ya. Jadi pentingnya kita perbanyakkan niat waktu nak buat amal soleh. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi dah bersabda, setiap orang dia akan dapat apa yang dia niatkan. Allah SWT Muhammad. Kita nak buat satu atas niat kita. Dan apa yang kita niat, yang itulah kita akan dapat. Dan kadang kita tak tahu pula nak niat apa. Maka memadailah kita berniat macam ni. Aku keluar dakwah, aku berniat seperti mana niat guru-guru aku berdakwah. Selesai. Apa niat guru kita? Mereka, orang alim mereka tahu apa niat mereka. Apa niat itu, mereka niat ini. Macam-macam niat mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka nak Allah kabulkan. Jadi kita niat sebenarnya niat guru kita, maka Allah beri
kepada kita apa yang Allah beri pada guru kita. Boleh macam tu. Dan kita di Kota Tarim dia ajak macam tu lah. Macam tu kan. Ataupun kita niat, aku nak main ngaji ni, aku niat seperti mana niat Al-Imam Haddad waktu dia mengaji dulu. Niat Al-Imam Haddad, niat Al-Imam Syafi'i, tak kira lah. Niat salafun salih. Okey ya. Boleh ya? Boleh. Dan Allah mengetahui apa niat-niat para guru kita, para salafus salih, para wali, para ulama ini. Maka bila kita kata ya Allah aku niat seperti mana mereka niat, maka Allah akan tunaikan apa yang mereka niat tu, Allah beri sama pada kita. Macam kita tentu kan. Itu rahsia amalan-amalan yang ulama kita amalkan. Okay, macam tu. Itu niat Al-Imam Allah Al-Haddad. Terutama yang diusahakan sebagai rahmat, okey. Juga kepada ahli, okey, habis dah. Amma ba'du, maka ini adalah sebuah karangan yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Amin. Semoga memang beri berkat pun, dan kita doakan juga semoga Allah tambah keberkatan karangan Imam Allah Al-Haddad ini dan dapat keberkatan ini bagi kita semua. Maka ini adalah sebuah karangan yang mudah-mudahan diberkati Allah. Saya karangkannya untuk tujuan mengingatkan dan menjadi tauladan bagi manusia tentang umur-umur yang telah dicapainya. Tujuan aku mengarang kitab ini kata Imam Haddad untuk aku ingatkan manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk aku ingatkan mereka, peringat mereka tentang umur-umur yang telah mereka capai. Maksud umur yang kita telah lalui dan keadaan-keadaan yang telah dilaluinya, serta hal-hal yang bergolak bersamanya dari sejak kejadiannya di dalam sulbi ayah berpindah pada rahim ibu sehingga ia menetap di salah satu dua tempat tinggal yang kekal, iaitu syurga atau neraka. Daripada kita ini duduk dalam sulbi Nabi Adam AS, Allahumma salli ala Muhammad, berpindah-pindah sampai sulbi ayah kita sehingga kita masuk dalam rahim ibu kita, sehinggalah hidup di dunia sampailah kubur, sampailah syurga neraka. Imam Haddad bahaskan. Kita akan lalui apa. Dan ini karangan yang sangat barakah. Imam Allah Al-Haddad, semua karangan-karangannya alhamdulillah Allah kabul, barakah, tersebar luas seluruh dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Ini berkat ikhlasnya Imam Haddad. Bahkan bukan setakat ikhlasnya Imam Allah Al-Haddad, bahkan karangannya sangat istimewa kerana Allahumma salli ala Muhammad, dia mengarang itu tak boleh buka. Dia mengarang itu adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatimah, kacau Fatimah. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Al-Imam Allah Al-Haddad ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia waktu mana dia mengarang kitab-kitab, Allahumma salli ala Muhammad, selepas dia mengarang kitab ataupun dia suruh anak murid dia tulis, Fatimah, ataupun dia suruh orang tulis, orang tuliskan apa yang Imam Haddad cakap, dia tuliskan. Maksudnya nak garang kitab lah. Selesai mengarang kitab, Al-Imam Allah Al-Haddad, Allah SWT. Al-Imam Allah Al-Haddad lepas mengarang macam balik. Imam Allah Al-Haddad selepas dia mengarang kitab-kitab, selesai anak murid dia salin tulis apa yang dia suruh tuliskan untuk buat kitab. Allah SWT. Waktu itu anak murid Imam Allah Al-Haddad ada seorang menegur Imam Haddad. Kerana selepas Imam Haddad dia menulis kitab ataupun dia suruh orang tulis, sebab tu Imam Haddad kata, salin kitab-kitab yang aku tulis ini, sebarkan kepada semua orang supaya orang dapat manfaat, peringatan pada orang lain. Kata muridnya, wahai Imam Haddad, takkan nak sebar dah kot, kita belum cek dulu betul ke salah. Mungkin ada perkataan yang salah, mungkin ada Al-Quran ke hadis yang tak betul dalam ni, yang tak tepat dan sebagainya. Mungkin kita kena edit dulu, kita kena cek dulu kata-kata, setiap perkataan, setiap bab-bab fasal dalam ni. Kita cek dulu kitab ni, wahai Imam Haddad, wahai guru kami Imam Haddad. Kata Imam Allah Al-Haddad, tak perlu kamu cek, tak perlu kamu nak semak dulu, salin dan sebarkan saja. Tak perlu cek kali kedua, sekali saja aku tulis, sekali saja cukup. Kerana kata Imam Allah Al-Haddad, kerana apa yang aku tulis ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada aku. Takkan daripada Allah ada salah. Dah sebarkan kata dia. Dan alhamdulillah memang pun dicek oleh ulama tidak ada salah. Bahkan ilmu-ilmunya penuh dengan
hikmah, penuh dengan keluasan, penuh dengan barakah, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abang nak ada WhatsApp. Dia nak minta aja mak bawa tengok juga. Nak WhatsApp. 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 Jadi Allahumma salli Muhammad. Abang. Imam Allah Al-Haddad, Imam Haddad. Kita kalau tulis satu kitab, kadang-kadang mungkin kita kena check dulu. Kita kena edit apa dulu ataupun orang semak. Nak tengok WhatsApp. Ada. WhatsApp. Pakai WhatsApp. Abang. Okay, jadi Allah Sallallahu Muhammad, kita kalau tulis satu buku mungkin kita kena edit dulu lah, kerana takut ada salah dan sebagainya. Tapi ni tengok ulama-ulama wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakin apa yang dia dapat tu daripada Allah. Dia ada hati yang bersih, dia ada hati, ada iman, ada firasat, ada keistimewaan di hati dia yang dia boleh tahu ilmu-ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilham daripada Allah. Okey ya. Okey, jadi itu Al-Imam Allah Al-Haddad. Okey, terus bukankah Allah telah memerintahkan Rasulnya untuk mengingatkan, malah dia telah mensifatkannya sebagai seorang pemberi peringatan. Aku nak peringat kamu dengan kitab karangan aku ni, kata Imam Haddad. Kata dia, bukankah Rasulullah pun macam tu diperintahkan untuk mengingatkan orang? Maksudnya aku nak tiru Rasulullah SAW, nak peringat orang. Hidup ni kena peringat orang juga, supaya kita pun dapat ingat juga. Kalau kita tak peringat orang semayang, tak peringat orang ngaji, tak peringat orang buat kebaikan, kita bakal lupa juga. Sebab itu pentingnya, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Quran, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa manusia, sungguh manusia itu dalam kerugian, illa alladhina amanu, kecuali melainkan orang mereka yang beriman, wa amilus salihat, iaitu dan mereka yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, berpesan-pesan, mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka berpesan-pesan dengan kesabaran. Maksudnya saling berpesan itu adalah sifat-sifat orang yang tidak rugi, orang beriman pada Allah, orang yang mereka hidup itu dalam ridha Allah, dalam keuntungan. Kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, andai Quran itu tak turun ayat-ayat yang lain, hanya turun ayat ni saja, hanya turun surah Al-As saja, kata Imam Syafi'i sudah memadai untuk manusia ambil pengajaran dengan ayat ni. Itu kata Imam Syafi'i. Ini istimewanya surah wal asri innal insana lafi khusr sampai habis. Sampai Imam Syafi'i kata tu, kalau ayat lain tak turun pun tak apa dah. Kalau andai ayat lain tak turun, cukup memadai ayat ini untuk manusia, peringatan untuk manusia, pengajaran untuk manusia, untuk dunia, kebaikan dia dan akhirat dia. Jadi Allah sebut dalam ayat yang lain, dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nanti Imam Haddad akan sebut. Okey ya. Jadi Imam Haddad kata apa? Aku nak tiru Rasulullah, aku nak tiru sifat Nabi, sunnah Nabi SAW, saling mengingati sama manusia supaya aku beringat, orang pun ingat. Tak bagus kita buat baik seorang-seorang, tak bagus kita hanya ibadat seorang-seorang tapi tak ajak orang. Paling kurang kita ajak keluarga kita, kawan terdekat. Kecuali kita tak ada keluarga, tak ada kawan terdekat, kita duduk seorang-seorang, tak perlu ajak siapa. Tapi selagi mana kita bergaul dengan orang, kita ada keluarga, ada kawan-kawan, ada adik-beradik, ada jiran, usahakan setiap hari, paling kurang sehari sekali kita ajak orang buat kebaikan. Ajak orang buat amal soleh, ajak orang berakhlak mulia, ajak orang Allahumma salli Muhammad ke majlis ilmu, ajak orang sembahyang, ajak orang zikir, ajak orang apa saja. Ajak orang kasih sayang, menghormati sama saudara kaum muslimin, ajak orang selamatkan lidah daripada fitnah, daripada mengulas benda-benda yang tidak betul diulas. Nasihat kena ada. Dalam satu kitab menyebut, siapa yang suka nasihat pada orang, suka bagi peringatan pada orang, nasihat pada orang, Allah akan kurniakan pada istiqamah. Siapa nak istiqamah, kemanisan dalam istiqamah, nak betul-betul nak jadi orang yang dekat dengan Allah, maka banyak akan nasihat orang. Tetapi sebelum kita nak nasihat orang, hendaklah kita ini kena jadi orang yang suka menerima nasihat. Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali kata apa? Memberi nasihat itu sangatlah mudah, tetapi menerima nasihat itulah yang paling susah. Tetapi susah itu hanyalah bagi orang yang mengikut nafsunya. Sebelum kita nak jadi orang yang memberi nasihat, Allahumma salli, pemberi nasihat yang baik, maka kita kena menerima nasihat dengan baik. Terima saya nasihat orang.
Walaupun budak-budak nasihat kita, orang lebih muda daripada kita, kita kena terima nasihat orang. Walaupun orang tu kita tengok macam tak betul saja pun, terima saja nasihat orang. Jangan tengok siapa yang nasihat kita, tapi tengoklah apa yang dia nasihat, ambil. Macam tu bila kita mudah terima nasihat orang, barulah lepas tu kita akan jadi penasihat ataupun orang yang beri nasihat yang baik. Macam tu okey. Kalau kita pun tak mau terima nasihat orang, macam mana kita nak orang terima nasihat kita? Macam tu. Okey. Bukankah Allah telah menitahkan Rasulnya untuk mengingatkan, malah dia telah mensifatkannya sebagai seorang pemberi peringatan. Allah SWT. Kemudian Allah SWT telah menjadikan peringatan itu sebagai maksudnya siapa yang ikut Nabi Muhammad kena bagi peringatan pada orang. Nabi Muhammad Allah utus untuk beri peringatan. Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala telah menjadikan peringatan itu sebagai sebahagian dari sifat-sifat kaum mukminin, yakni orang sentiasa bertaubat kepada Allah dan takut padanya, serta suci dan bersih lahir dan batinnya. Firman Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang-orang beriman. Maksudnya Allah SWT yang bermanfaat. Maksudnya orang yang akan ambil manfaat daripada peringatan, nasihat, siapa? Orang mukmin. Orang mukmin ni adalah ciri-ciri orang mukmin, suka mendengar nasihat, suka menerima nasihat. Allah SWT. Suka meminta nasihat, bahkan suka minta nasihat. Suka mendengar nasihat, suka menerima nasihat, dia terima saja apa orang nak kata, dengar, terima pun terima. Yang ketiga, suka meminta nasihat, itu sifat orang beriman. Mereka ambil manfaat daripada nasihat, mereka ambil peringatan, mereka ambil manfaat daripada peringatan. Allah sebut dalam Quran ni, surah Adz-Dzariyat. Kan biasa-biasa ni sifat mukmin. Kalau kita tak suka dengar nasihat, tak suka menerima nasihat, melenting pula tu, bahkan tak suka pula minta nasihat, rasa lekeh, rasa hina, rasa rendah, rasa malu dan sebagainya, kita bukan orang mukmin yang sebenar. Iman tak sempurna. Okay, Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang yang suka mendengar nasihat, menerima nasihat, bahkan meminta nasihat. Zaman ni ada orang mendengar nasihat, tapi tak ramai orang menerima nasihat, lagi tak ramai orang minta nasihat, lagi tak ramai. Bahkan orang bagi amaran, warning, jangan nasihat aku, jangan tegur aku tahu kenapa apa. Aku alim, aku ada ilmu, aku reti, aku ada sijil, aku. Jadi iblis dia. Tapi zaman Rasulullah SAW, walaupun mereka paling ilmu paling tinggi, maqam paling tinggi sisi Allah, tetap menerima nasihat, dengar nasihat dan juga minta nasihat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah tanya khadam dia, bukan orang yang tinggi, bukan orang yang pangkat sama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bahkan Sayyidina Umar di zaman pemerintahan dia adalah orang yang paling tinggi maqam di sisi Allah, paling tinggi kedudukan di sisi manusia, dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Selepas wafatan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang yang sangat utama di sisi Rasulullah. Tapi dia minta nasihat kepada Allah Sayyidina Muhammad, dia punya khadam. Dia kata, engkau tolong tegur aku Ustaz, aku ada buat salah apa tak? Ada yang aku buat ni tak sama dengan Rasulullah buat. Kawan dia, sahabat dia, teman khadam dia kata, okey saja, semua engkau buat okey saja wahai Umar. Dia kata, beritahu betul-betul kepada aku, ada yang aku buat ni tak betul, tak ikut Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Minta nasihat. Bila orang kata engkau okey saja, dia minta suruh orang kata dia tak betul. Tegur, cari tak betul dia. Kita amaran warning pada orang, jangan cari tak betul aku. Hampa sibuk dengan aib hampa, jangan sibuk dengan aib aku. Kita amaran pada orang. Tapi Sayyidina Umar suruh orang cari aib dia. Cakap aib aku apa? Aku nak perbaiki. Allah SWT. Ini orang soleh, orang mukmin yang sebenar. Akhirnya dia kata, wahai Umar, Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka hanya ada satu pakaian, tapi engkau sehari ada dua pakaian. Sehari engkau tukar dua pakaian. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehari selai pakaian. Mereka ada selai pakaian, engkau ada dua selai pakaian. Engkau tak ikut mereka, Sayyidina Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang tu yang kau tak ikut. Yang lain semua engkau ikut. Menangis Sayyidina Umar. Padahal bab pakaian saja, bukan bab ibadat, bukan bab akhlak, bukan bab agama dan sebagainya, hukum akan, tapi bab pakaian saja. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu minta nasihat. Allah SWT. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pernah dengar satu hari Rasulullah SAW simpan nama-nama orang munafik dekat Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Sayyidina Huzaifah adalah penyimpan rahsia Rasulullah SAW. Allah SWT. Imam Haddad sebut dalam kitab Hikam, kitab Hikam dia, Imam Haddad kata apa? Beratnya menanggung menyimpan rahsia itu lebih baik daripada beratnya menanggung
akibat bocornya rahsia, kata dia. Itu kata-kata Imam Haddad. Kita menanggung rahsia tu berat tak? Berat tau. Nak cerita tapi berat ni. Kawan-kawan jangan cerita orang. Orang Melayu ni jaga-jaga. Masuk dalam grup WhatsApp, dia kata ni kita cerita grup kita tau. Dia ambil pula, ni grup kita ya tau. Ni grup kita ya tau. Apa grup lah tau. Tu kan rahsia. Apa grup lah tau. Kawan dia cerita ni rahsia aku dengan hang ni tau. Cerita pada orang. Dia pergi jumpa kawan dia seorang, dia kata apa? Ni kita dua kan. Rahsia kawan aku ni, aku nak simpan hang ni. Dia ni pergi abang lah. Kita dua saja. Akhirnya jadi 100 orang. Bukan rahsia tu lebih buat pengumuman apa. Okey. Di grup WhatsApp tu tak selamat nak simpan rahsia. Sebab ni rahsia nak jangan keluarkan ni. Guru kita beritahu sini, syekh kita beritahu sini. Ini kita saja. Yang keluar takut jadi fitnah, orang tak faham apa semua. Tu ada seorang ambil, dia kata tak apa aku nak abang kat grup aku sebab grup aku ni orang semua orang faham, kata dia. Tak apa, dia kata ni rahsia grup kita saja. Dia kata ni tak apa, grup kami pun itu dia faham syekh ni kata. Kalau ni grup kita saja, ni grup kita sampai balik kat syekh tu. Syekh kata, macam mana boleh terlepas benda ni? Tu anak murid pakai sebang. Jadi macam tu. Kata Imam Haddad, kamu menanggung beratnya menyimpan rahsia itu lebih baik daripada kamu menanggung Allahumma salli Muhammad beratnya akibat membocorkan rahsia, nyebarkan rahsia. Allahumma salli Muhammad. Contoh kita simpan rahsia berat. Tapi kalau rahsia itu terbocor, kita dah pecah rahsia, akibat kita akan tanggung fitnah yang kita akan hadapi, musibah yang kita akan terima, hukuman yang kita terima lebih berat lagi. Nak berat simpan rahsia ke nak berat terima hukuman bocor rahsia? Nak yang mana? Nak tanggung berat simpan rahsia ataupun nak tanggung beratnya hukuman bocor rahsia? Tak mana? Khianat. Nak yang mana? Pilih berat simpan rahsia tak apa. Allah senang. Kita bila berguru ni, pengalaman lagi kita duduk dengan syekh tu, banyak rahsia dia bersimpan. Saya cerita kat kamu saja. Saya cerita kat kamu saja. Allah senang. Dan alhamdulillah Allah beri kekuatan pada kita tak cerita pada orang lah. Cuma lagi saya syukur pada Allah sebab kebanyakan rahsia guru saya semua saya lupa. Hampir semua saya lupa. Sampai guru saya cerita, guru kita kadang cerita, dulu saya pernah cerita kat ni kan, kat hantar kan ni. Betul tak? Ustaz ni betul kata. Tak ingat. Kata, entah tak ingat. Lupa Ustaz. Dah tak cerita orang kita jadi lupa betul. Dia kata alhamdulillah. Lupa bagus dia tak jadi rahsia tu. Kita syukur. Takut-takut kita ni, guru kita kata aku cerita kat kamu lah. Kat hantar saya nak cerita. Kita pun feedback kat kawan kita. Kat entas dia nak cerita. Okey ya. Dia bagus guru kita kalau simpan rahsia pada kita ataupun orang simpan rahsia kita terlupa rahsia tu bagus. Kenapa? Dia lupa nak sebab pun tak ingat. Jadi ni kalau kita nak Allah senang ikut ulama-ulama tu guru, bila dia simpan rahsia pada kita, tanggunglah berat dia tu menyimpan. Awal dulu memang rasa beratnya. Benda cerita ni sangat dahsyat, sangat takjub, sangat menarik. Kalau aku cerita kat orang ni, orang aku akan rasa menarik benda ni. Tapi Tok Guru tak lagi cerita. Ada Tok Guru kata, aku mati pun habang orang. Jadi, tanggung berat. Nak cerita kat orang, nak beritahu guru kita sekian-sekian. Apa yang dia dapat, dia kongsi dengan kita. Tapi, tak ada cerita. Berat. Tapi, kalau kita buka, kita bocorkan rahsia guru kita, rahsia kawan kita, rahsia isteri kita, rahsia suami kita, rahsia bos kita, rahsia tak kira lah, rahsia apa pun, tapi nak tanggung berat hukuman sebab kita khianat, rahsia lagi dahsyat lagi. Berat tu lagi dahsyat. Kata Imam Haddad lah, Nabi SAW menyimpan rahsia-rahsianya kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Orang Yaman dia. Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, Nabi SAW simpan kepada nama-nama senarai orang munafik dalam kalangan orang Islam dalam yang duduk dengan Nabi SAW. Nabi tahu setiap orang munafik. Nabi tahu. Siap Nabi buat senarai nama pula. Nabi kata, wahai Huzaifah, simpan. Sayyidina Huzaifah amanah, dia simpan. Satu hari Sayyidina Umar dengar Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, Rasulullah letak dan simpan pada dia senarai nama orang munafik. Waktu tu Sayyidina Umar buat apa? Tawaduk, rendah diri. Walaupun Nabi dah kata, Sayyidina Umar ni kata Rasulullah, kalaulah ada Nabi selepas aku, Umar lah Nabi. Dia layak oleh jadi Nabi. Kalau ada orang Nabi selepas aku. Tapi aku adalah penutup segala Nabi, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW kata apa? Sayyidina Umar ni dia adalah penutup dia adalah penutup pintu fitnah. Selagi Umar ada, tak akan berlaku fitnah pada umat ni. Dan matinya Umar, maka akan berlakulah fitnah pada umat ni. Selagi Umar ada, tak berlaku fitnah. Sayyidina Umar. Hadis yang lain Nabi pernah cerita kepada para sahabat depan Sayyidina Umar sendiri. Nabi kata apa? Semalam aku mimpi aku pergi satu syurga yang sangat indah.
Dan syurga itu milik Umar. Sayyidina Umar menangis. Bagi cerita pada orang. Maksudnya dia ahli syurga betul-betul, Nabi umum terus. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada 16 ayat Quran, 16 ayat Quran. Wahyu turun bertepatan dengan saranan Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Satu hari Nabi Sayyidina Umar tengok ada makam Ibrahim. Itu makam Ibrahim ni apa? Tempat pijak Nabi Ibrahim. Waktu buat Kaabah dulu dengan Nabi Ismail, dekat dengan Kaabah. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, jadikan bekas tapak kaki Nabi Ibrahim ni, jadikan tempat solat ni. Kita semayang tadi ambil barakah tapak kaki Nabi Ibrahim. Nabi dia. Kerana tidak ada arahan daripada Allah SWT. Lepas tu turun ayat. Allah kata, jadikan makam Ibrahim itu tempat solat. Apa yang Sayyidina Umar sarankan, ayat turun. Allah SWT. Selang 16 ayat lebih kurang. Sayyidina Umar cakap, turun ayat. Sayyidina Umar cakap, turun ayat. Membenarkan apa yang Sayyidina Umar kata tu. Jadi, soalnya Sayyidina Umar sebelum wahyu turun tu, Sayyidina Umar tahu apa nak turun. Sampai Nabi kata, kalau lah ada Nabi selepas aku, Sayyidina Umar lah Nabi. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Okey ya. Allahumma salli Muhammad. Sayyidina Umar tengok punya hebat, punya masyhur, punya besar kedudukannya, tapi dia jumpa Rasulullah, jumpa Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, dia kata apa? Wahai Huzaifah, aku dengar engkau menyimpan nama senarai orang munafik. Nama aku ada tak? Kalau kita tapi tanyalah kenapa? Aku ni ahli syurga lah. Aku ni kalau Nabi wafat, kalau lah ada Nabi lagi, akulah Nabi. Allah SWT. Kenapa aku pula munafik? Aku tak mungkin aku munafik, tak mungkin. Tetapi Sayyidina Umar dia rasa dia lah orang munafik. Aku ni orang munafik apa ni? Aku ni munafik apa ni? Munafik apa aku ni? Sampai jumpa Sayyidina, aku ada Sayyidina munafik? Tak ada. Alhamdulillah. Allah SWT. Kalau kita, kalau lah orang kata kita tu, dia tu ada simpan senarai munafik dalam kampung ni. Kita abang siap dah. Nama aku tak ada pun, aku tahu dah. Pasal tanya, tak apa, nama aku tak ada, confirm tak ada. Kalau kita, Sayyidina Umar dia rasa nama dia ada. Kita tanya, tak ada. Nabi Sayyidina Huzaifah Al-Yamani kata tidak ada. Takkanlah engkau wahai Umar ada dalam senarai nama orang munafik. Tidak mungkin kerana dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, abang kata apa? Tengok hati mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saling meminta nasihat, minta ditegur, minta dikata, kenapa nak perbaiki diri. Sifat orang mukmin, wa dzakir fa inna dzikra fatanfa'ul mu'minin. Firman Allah lagi, Allah Subhanahu firman Allah Subhanahu wa taala lagi, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Surah At-Tur, peringatkanlah, beri peringatan. Dan tiadalah engkau dengan berkat kurniaan Tuhanmu menjadi tukang tenun ataupun gila. Okey, Nabi ni ayat Allah suruh Rasulullah beri peringatan. Fadzakir in tanfa'ati dzikra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Allah SWT. Maka peringatkanlah, kiranya peringatan itu berguna, nanti peringatan itu akan diterima oleh orang yang takut. Orang yang takut akan terima peringatan, nasihat. Orang yang takut pada Allah SWT. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka peringatkanlah, sungguhnya engkau seorang pemberi peringatan, bukanlah engkau seorang pemaksa atau atas mereka. Yang lain, wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali pada Allah, orang yang nak Allah, orang yang menuju Allah SWT, mereka akan ambil nasihat peringatan. Firman Allah Ta'ala lagi, ada orang mengaji, Allah SWT, dia main sekali dia dengar dia keluar dia pergi abang kawan dia. Dia kata, aku pergi kuliah ustaz tu kata aku, kata dia. Oh, dia kata aku, tak main dah. Lah, ada juga macam tu. Ustaz tu pun tidak rancang untuk kata pada kamu. Tapi kamu bila ada satu problem, satu masalah, mungkin Allah ilhamkan saja, ataupun kena bab itu, kena ada masalah diri dia, maka satu petunjuk Allah sayang pada dia. Maksudnya Allah nak peringatkan dia ada masalah tu, nak bagi peringatan pada dia. Tapi ada orang keluar balik ilmu, dia bilang ke orang, dia tak, aku malahan masuk kuliah ustaz tu, dia kata aku, apa dia pula perasan macam tu. Okay. Bagus perasan, tapi yang tak bagusnya dia tak mau ambil peringatan, tak mau. Dia tahu, dia kata memang aku buat benda tu, memang aku buat benda tu, ustaz tu dah abang, dia kata aku buat benda tu, ya aku buat benda tu. Tapi Allah selamat, dia tak boleh terima. Kenapa dia kuliah dia kata aku? Mana ada ustaz tahu kita ni ada dosa apa tak ada? Dia hanya cakap saja apa yang diilhamkan oleh Allah, ataupun diberi petunjuk oleh Allah SWT. Itu
Tapi orang yang bertaubat pada Allah, yang nak kembali pada Allah, yang nak dekatkan diri pada Allah, yang takut pada Allah, Allah sebut dalam Quran, mereka akan terima nasihat. Mereka akan terima peringatan, pakai ambil. Dia tahu kena aku tu astagfirullah. Oh tu aku tu astagfirullah. Aku tu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Okey sorry. Dan jangan buat tak mengaku pula. Dah kita lah. Tengok orang lah bukan aku buat ni. Kita lah tu. Allah senang. Firman Allah Taala lagi, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi peringatan bagi siapa yang mempunyai hati, peringatan, ataupun dia mempergunakan pendengarannya sedang dia berhati-hati. Maksudnya apa? Peringatan ini berguna bagi siapa yang mempunyai hati. Dia gunakan hati untuk dia mengerti peringatan daripada Allah. Dia gunakan hati untuk faham apa nasihat orang nak bagi kepada dia. Dia insaf. Allah, astagfirullah. Akulah tu, la ilaha illallah, astagfirullah. Ataupun dia menggunakan pendengaran dia. Dia gunakan pendengaran dia betul-betul untuk mendengar peringatan. Allah senang. Wahuwa syahid. Okey wahuwa syahid. Macam tu Ada satu riwayat yang mengatakan bahawa apabila turun firman Allah Taala, fatawalla anhum fama anta bimalum. Palingkanlah dirimu dari mereka dan tiadalah engkau tercela. Ternyata Rasulullah SAW merasa amat sedih. Baginda bimbang kalau azab Allah sudah hampir akan menimpa kaumnya, disebabkan terdapatnya putus asa untuk menarik mereka kepada petunjuk Allah. Nabi SAW bila banyak beri peringatan pada kaumnya, pada orang masyarakat pada waktu itu, sampai sesaat daripada tolak Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dalam surah Az-Zariyat, fatawalla anhum fama anta bimalum. Maksudnya apa? Palingkan dirimu dari mereka. Tak usah beri peringatan dah, stop. Tinggalkan mereka terus. Fama anta bimalum, dan tiadalah engkau tercela. Kau palingkan saja. Allah suruh kita, Nabi Muhammad palingkan, stop beri peringatan pada orang yang menolak peringatan Nabi SAW. Waktu ni bila turun ayat ni, Nabi sedih. Kalau kita alhamdulillah, ustaz kita, bos kita kata apa? Stop kuliah. Itu saja sudah. Tak ada buat apa lah. Kuliah tak ada kuliah dah lah. Tak ada rehat. Dia pergi melancong. Tak ada kerja dah macam dia. Nabi bila tak Allah stopkan kerja Nabi beri peringatan, Nabi sedih. Menangis Nabi SAW. Turun ayat ni. Kerana Nabi bimbang sangat-sangat. Takut-takut ayat ini Allah SWT menjadi asbab Allah SWT atau petunjuk pada Rasulullah bahawa azab dah dekat. Azab kehancuran dah dekat untuk menimpa kaum dia. Kerana Nabi-Nabi terdahulu Allah suruh mereka beri peringatan. Nabi terdahulu Allah kata beri peringatan, beri nasihat sampai ke wahyu. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Allah suruh sampai. Sampai tu tahap Allah kata apa kat Nabi-Nabi terdahulu, stop, sampaikan pada kaum kamu, keluar daripada kampung kamu, keluar daripada negeri kamu. Aku nak timpakan azab sedahsyat, sekeras-kerasnya pada mereka. Kerana mereka mendustakan ayat kami, mendustakan Rasul kami. Maksudnya bila Allah perintahkan stop untuk para Nabi, para Rasul sampaikan peringatan, maksudnya Allah nak hancurkan kaum tu. Nabi sedih. Astagfirullah, Nabi kata Allah, janganlah sampai dah ni, mungkin Allah nak hancurkan dah ni kaum aku ni, umat aku ni. Sedih Nabi SAW. Allah senang. Menangis Nabi. Allah senang. Okey Allah senang. Waktu tu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk tenteramkan hati Nabi. Allah sayang pada Nabi. Allah cinta pada Nabi SAW. Apa yang Nabi nak, Allah akan tunaikan. Itu Nabi SAW, itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu rasa berat apa yang menimpa kita umat. Kalaulah umat ni kena azab, Nabi akan rasa lagi berat. Allah azab. Nabi tak mau umat ni dia azab, disakiti oleh siapa pun. Nabi nak umat ni dapat nikmat, dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat Rasulullah pada kita semua. Kalau kita macam mana? Kita ada sifat Nabi Muhammad ni, ada tak pada kita? Kena ada ni. Ni Nabi beri peringatan orang maki Nabi. Nabi ngajak orang kebaikan, buat baik pada orang hina Nabi. Orang celak, orang tuduh, orang fitnah. Tapi Nabi bila azab nak diturunkan kepada mereka, Nabi sedih. Nabi kata jangan turun azab. Nak mereka ni dapat syurga, dapat hidayah, dapat Islam, iman. Kita ada sifat Nabi Muhammad ni. Kena ikut tiru Nabi. Kena hati batin kena macam Nabi SAW. Kita waktu mana orang kata pada kita, kita harapkan apa? Ada orang bila kawan dia kata kat dia, hati dia kata apa? Tak apa orang kata aku nak Tuhan balas yang. Allah senang. Tiba-tiba dia dengar esok tu kawan dia accident, masuk hospital patah kaki. Dia kata apa? Itulah kata aku sangat. Allah senang. Itulah sebab dia sakiti aku, fitnah aku. Allah senang. Padan muka dia. Padan kena. Jahat sangat. Nabi Muhammad tak macam tu. Rasulullah nak orang yang mencelanya, orang yang menyakitinya. Nabi nak apa? Nabi nak Allah ampunkan. Nabi nak Allah beri hidayah. Nabi nak Allah masukkan dia dalam syurga.
hati kita ada macam tu. Kalau hati kita macam tu baru boleh dekat dengan Allah. Tak ada tak boleh dekat dengan Allah. Kita jauh dengan Allah. Bukan kekasih Allah kita. Kerana kata Imam Haddad dalam adab suluk murid, bila kamu orang sakiti kamu, hai murid, orang yang nak Allah, nak dekat dengan Allah, bila orang sakiti kamu, tiba-tiba orang tu tertimpa celaka, timpa musibah, accident dan sebagainya, sakit. Jangan kamu kata macam ni. Hadza Allah, ini Allah sebab adahuli, sebab dia menyakiti aku. Sebab dia menyakiti aku lah, dia ditimpakan musibah oleh Allah. Jangan kata Imam Haddad, kerana itu menyebabkan kamu akan terhijab jauh dengan Allah. Kenapa? Kamu pandang kamu ada kelebihan, kamu pandang kamu hebat, kamu pandang satu itu jadi sebab aku. Jangan. Patutnya kita kena sedih, astagfirullah, kawan yang celah aku insiden, kesian kat dia. Ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah hidayah pada dia, ya Allah. Macam tu Allah sedang Muhammad. Okey ya. Dan kita tak pandang pun dia insiden sebab kita. Kita pandang apa? Dia insiden sebab Allah sayang pada dia, Allah cinta pada dia, Allah nak hapuskan dosa dia. Kita tak kata pun sebab buat aku tu, sakiti aku tu. Kalau ada hati macam ni baru dekat dengan Rasulullah. Tidak tak dekat. Okey ya. Kita tengok abang kita duk kata kita, duk sakiti hati kita, abang kita, kakak kita. Kita tengok satu hari dia susah, lepas sakit, biasa orang senyum. Tu Allah senang, jahat sangat. Dia panggil apa? Sombong sangat. Rasulullah tak macam tu. Allah tak macam tu. Okey ya. Allah senang. Bahkan Habib Umar ajak kita, dia kata kalaulah ada orang musuhi kamu, memfitnah kamu, mencela kamu, menyakiti hati kamu, kata Habib Umar, semayang Habib Umar kata setiap sujud takhir sebut nama orang tu dan berdoalah supaya kamu dan dia masuk syurga Allah SWT. Tak hidayah. Itu akan menghilangkan hasad sama kamu, akan menghilangkan perasaan-perasaan pemusuhan dia akan hilang. Siapa sakit hati kita, sujud takhir sebut nama dia, ya Allah, Muhammad ni dia dan aku masukkan syurga sama-sama. Tapi siapa nak buat macam tu? Allah senang amat. Okey ya. Ada orang kita kata tak payahlah musuh-musuh macam ni, maafkanlah saja orang sakiti kamu. Dia kata memang aku dah maafkan dia lah, tapi aku nak Allah balas nanti di akhirat. Itu sama saja, itu masih lagi hasad, masih lagi geram. Dia kena macam mana? Ya, aku dah maafkan dia dan aku nak dia dan aku masuk syurga. Itu baru ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mau orang kena balas, tapi nak orang dapat nikmat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita macam mana? Okey. Okey macam tu. Allah macam mana? Kita jangan tiru ahli politik. Ahli politik kalau seorang itu potong dia punya okay. Contoh kalau ahli politik, orang potong dia punya dia nak di PM, orang potong. Orang lain di PM, dia tak boleh di PM. Contoh dia nak di YB, di menteri, orang potong, tak boleh lawan. Awan, Asad Dengki, bos semua. Allah SWT Muhammad. Dan satu hari orang tu kalah pilihan raya ke, contoh pilihan raya ke depan, dia akan rasa tengok Allah SWT Muhammad. Dan dia akan betul-betul lawan. Selagi mana orang yang sakiti dia tu tak jatuh, dia akan lawan sampai jatuh. Hasad dengki punya kuat. Tapi kita jangan tiru ahli politik, kita tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Ahli politik yang soleh yang tiru Nabi kita tiru, tapi ahli politik yang tak tiru Nabi kita takkan tiru dia, Pak. Siapa saya yang ikut Nabi Muhammad kita akan tiru, kita akan ikut. Siapa tak ikut Nabi Muhammad, dia ahli politik ke, dia menteri ke, dia ustaz ke, dia ayah ke, dia ibu, takkan ikut sikap. Kita akan ikut sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Allah Habib Umar waktu mana ada seorang ada anak murid dia nak pergi dakwah satu kampung, dan kampung itu Allah SWT Muhammad ada seorang syekh yang suka mengutuk, melaknat, mengkafirkan Habib Umar di atas mimbar masjid di hari Jumaat. Okey ya. Itu waktu mana Habib Umar dengar dia punya anak murid nak pergi kampung tu, nak pergi keluar dakwah, Habib Umar kata, kamu jumpa ziarah syekh sekian-sekian, kamu kirim salam aku kepada dia, Ada seorang anak murid syekh Habib Umar, dia kata, Habib, kenapa Habib nak kirim salam kat dia? Dia ni orang yang mencela Habib, memfitnah Habib, mengkafirkan Habib. Tak perlulah kita bagi salam pada dia macam ni. Habib kata, keluar kamu daripada majlis aku, kamu bukan anak murid aku. Dia halau anak murid ni. Kenapa? Allah SWT Muhammad. Rasulullah tak didik kita macam tu. Orang musuhi kita, jangan musuhi balik. Bahkan Habib Umar marah. Habib Umar kata apa? Orang musuhi kita, orang kata pada kita, orang cela, orang kafir dengan kita, orang hina kita, apa kurang kita? Kalau orang cela kita, mata kita hilang, itu pelik lah. Itu kita kena hati-hati lah. Tapi orang cela kita, orang kutuk kita, mata kita tak hilang, kereta kita tak hilang, makan pun sedap, tidur pun sedap, tak ada apa. Apa masalah? Nikmat kita terus bertambah, Allah nak tambah nikmat kita. Apa masalah? Bahkan dia kata pada kita dapat pahala, nikmat semuanya. Dan kamu ajak aku untuk musuhi orang, untuk balas buruk dengan buruk, kamu keluar bukan anak murid aku. Halau terus. Okey ya. Maksudnya dia membalas kejahatan dengan kebaikan.
Macam kekerasan dan kelembutan. Itu akhlak Nabi SAW. Allah senang. Habib Omar itu pernah kita cerita itu. Allah senang. Habib seorang Habib Omar ada juga cerita dia. Kita satu lagi Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Al-Masyhur, dia mufti. Waktu itu pemerintah mai ke rumah dia, suruh dia keluarkan fatwa ikut pemerintah. Dia kata tak, fatwa aku ikut agama Allah, ikut Nabi Muhammad, tak akan ikut pemerintah. Kami ulama takkan tunduk pada pemerintah, ikut agama betul-betul straight. Ulama di Hadramaut tak mau dipergunakan oleh pemerintah, ahli politik tak mau. Allah SWT. Fatwa mereka betul-betul berlandaskan agama hukum, bukan WHO ke, bukan Yahudi, Nasrani atau siapa saja, tak boleh pengaruh siapa saja, tetap agama. Jadi Allah SWT, akhirnya pemerintah upah seorang untuk tembak Habib. Tu Habib keluar pada rumah, mai seorang penembak tembak. Waktu tembak dia jatuh sebelum dia sampai ke jatuh tu, sambil dia jatuh tu dia kata apa? Musameh dekat penembak tu. Oh musameh, dah aku dah maafkan dah, settle dah semua. Aku takkan tanya nanti di akhirat apa semua. Aku maafkan. Dia maafkan siapa? Orang yang tembak dia. Waktu mana dia orang bawa dia ke hospital, dia sedang. Orang kata, wahai Habib, kenapa awak sambil jatuh kau kata musameh? Dia kata, aku takut sebelum aku mati aku tak nak maafkan orang tu. Nanti dia berdosa, nanti dia akhirat nanti dia kena azab. Aku tak mau dia kena azab, nak semua umat Nabi masuk syurga. Kita ada akhlak macam tu. Orang curi kasut kita, Allah, kasut aku hilang. Tak apalah, mungkin orang tu susah, tak apa, sedekah pada dia. Kau balik baca Yasin, balik baca Yasin bicara perut. Kita tu tak bagus fahaman dalam dia panggil apa, dalam kita punya orang Melayu. Tak bagus fahaman di antara fahaman yang ada dalam kalangan kita bangsa Melayu yang tak bagus apa? Fahaman-fahaman yang dulu kita dengar waktu kecil dulu. Orang kalau ambil barang kita ke apa, orang curi apa, kita baca Yasin bagi dia tu pecah perut. Baca Yasin bagi dia tu sekian-sekian, tak ditidak. Tak bagus. Tunggu jadi fa'i kata apa? Bukan akhlak Nabi Muhammad. Bahkan kita dah salah guna tujuan Quran. Tujuan Quran untuk kita dapat hidayah, dekatkan diri pada Allah, kita pergi naya orang. Dia curi kasut kita RM20, kita bagi dia pecah perut. Perut dia harga apa? Kasut kita harga apa? Faham tak? Tuanku jadi fa'i kata, kamu telah menzalimi dia. Dia ambil kasut kamu, zalim dia sikit saja. RM20 ya, dia zalim kamu. Kamu zalim dia, perut harga apa? 1,000 bukan lagi, 1 juta bukan lagi. Harga tak ada harga ni, mahal sangat-sangat perut. Dengan perut dia orang boleh hidup apa semua. Lalu kamu lebih zalim pada orang yang curi kasut kamu. Tuan fa'i tak bagi. Bahkan kamu telah menyalahgunakan surah Yasin buat naya kat orang, buat zalim kat orang. Kita tak terima. Dan saya tak suka sangat wadan-wadan asrama di tahfiz, mereka guna tanamkan kepada anak murid mereka macam ni. Kita pernah dulu ada pengalaman jadi wadan lebih kurang 6 tahun di Darul Hadis dulu. Allahumma salli Muhammad. Bila kita seorang-seorang saja, bila ramai pelajar, syekh kita ambil seorang lagi ustaz yang ada pengalaman juga wadan daripada luar, dia untuk jadi wadan teman kita, dia macam bantu kita lah. Bila ada kecurian, style saya bila ada kecurian, kita panggil semua pelajar, kita cakap saya, kita kata Allah melihat apa yang kamu buat, pulangkan balik saja. Apa Allahumma salli Muhammad, kamu tak boleh sembunyi daripada apa yang kamu buat daripada Allah. Ilmu ni dia perlukan barakah, ilmu ni dia cahaya. Kalau kamu buat benda-benda macam ni langgar adab, langgar perintah Allah, macam Allah bagi ilmu, Allah ilmu pada Allah. Cakap saja macam tu. Tu jumpa balik barang tu saja, tak perlu kita seorang mengaku. Allahumma salli Muhammad. Dia mai bila curi-curian itu dia kata apa? Tak apa ustaz, baik saya handle. Dia buat macam mana? Dia buat macam tu. Dia kumpulkan semua pelajar juga. Tapi dia kata apa? Baik mengaku siapa buat. Okey, dia tak pejam mata semua, angkat tangan, tak mau angkat tangan juga. Tak apa, jom semua baca Yasin. Kita minta Allah pecahkan perut dia malam ni. Siapa yang curi? Saya kata tak boleh ni. Tak boleh. Kita bukan jalan kita macam ni. Kadang-kadang kita kata nak gempak belajar tu untuk bagi apa? Bagi balik handphone, tapi tak bagus. Sebab apa? Lama-lama dia keluar dari tahfiz kita, dia akan buat faham macam tu. Dia kata siapa curi aku kasut lepas ni, siapa curi motor aku, siapa curi beg duit aku, siapa curi handphone aku balik baca 40 hari Yasin. Bukan tak kau pecah perut, pecah kepala tu, pecah perut, pecah kepala semua. Okey ya. Siapa yang didik dia? Ustaz tu. Ustaz didik zalim pada orang. Ustaz didik zalim pada orang. Padahal ustaz-ustaz ni bawa akhlak Nabi, tanam akhlak Nabi SAW. Dan saya pun nampak macam ni. Kalau saya kata kalau tak jumpa, duit kamu kena hilang tak jumpa, ridha lah, serah pada Allah SWT. Allah akan ganti lebih baik. Kamu sabar, Allah ganti syurga. Tu saya kita tanam. Pilah orang curi tu. Yang curi tu kita habang siap. Nanti akhirat jawab lah dengan Allah SWT, kita ambil hak orang. Tapi kebiasaan mereka akan bagi balik saja. Cakap betul saja, tak ada masalah apa. Dan saya tak suka sangat wadan-wadan setengah
dia bukanlah nak kata ustaz sangat, mungkin mengaji agama orang panggil ustaz, wallahu alam. Ada setengah tu bila masuk dia panggil apa, qiyam mulai ke, dia panggil apa, ada satu program dengan ustaz. Kita pernah masuk kat program macam ni. Bila kita berhimpun malam tu ada sesi muhasabah. Bagus sesi muhasabah, kita pun masuk. Kita pun pernah mengaji sekolah menengah, sekolah rendah sama kita mengaji, sekolah agama kita mengaji, sekolah yang biasanya pun kita mengaji. Dua-dua kita tahu. Pernah dulu ada suatu program kami di sekolah rendah dulu, Jalan Pegawai ni. Ada satu program dia panggil ustaz-ustaz lah mai. Qiyam mulai lah. Sebelum tidur ada sesi muhasabah. Seorang 5 orang duduk dengan ustaz dengan fesi dia panggil ya. Tak bagus fesi ni ajak kesesatan banyak. Okey. Dia buat apa? Dia himpun kita, dia tazkirah, dia bagi nasihat apa semua. Lepas tu dia kata apa? Dia kata sebelum kita tidur, ustaz nak hampa mengaku dia tak benda perkara. Hampa pernah hisap rokok tak? Hampa pernah zina tak? Hampa pernah buat maksiat ni tak? Maksiat ni pernah curi tak? Apa ni? Itu dia suruh kita pejam mata angkat tangan dia tak? Sebab apa kawan-kawan tak tahu, ustaz tahu. Allah tutup ayat hamba dia buat dosa dengan Allah. Dia ni ustaz ni nak pergi cari ayat orang. Allah pun tak buka ayat hamba dia dosa dengan dia. Dia nak lawan Tuhan. Tak boleh ke tu? Sesat macam ni, fahaman sesat macam ni, tak betul ya. Padahal Allah SWT, Nabi SAW sebut dalam hadis, man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah fi dunia wal akhirah. Siapa yang tutup aib seorang hamba, Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Nah, kita ni malu nak tanya orang, kamu pernah zina tak? Malu nak tanya orang. Nabi Muhammad orang mai jumpa Rasulullah. Wa Rasulullah, saya zina wa Rasulullah. Nabi kita tak bukan kamu zina kot, hanya sentuh saja kot. Dak Rasulullah saya zina. Dak Nabi kata mungkin hanya maksudnya apa? Diluang saja. Dak Rasulullah saya zina. Allah. Macam mana dia kata apa? Jarum celak itu masuk dalam botol celak. Nabi diam. Nabi nafikan tidak, Nabi tak mahu malu, Nabi aib orang. Akhirnya Nabi kata balik dulu sebab kamu mengandung, balik dulu. Nanti selepas mengandung baru datang aku hukum kamu. Hukum Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, jangan seorang menceritakan hal orang lain, keburukan orang lain, aib orang lain kepada aku. Kerana aku nak kelak jumpa kamu semua wahai sahabat dalam keadaan hatiku ni salimus sadr. Hatiku ni sejahtera, tak ada rasa dia ni buruk, tak ada rasa orang ni buat ini. Nak rasa semua orang baik, semua orang elok. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayat Quran. Wala tajassasu, jangan kamu duk intip, duk cari kesalahan aib orang, dosa orang. Seorang pejam mata, seorang kat tangan buat apa? Alhamdulillah. Mau suruh ustaz tu pejam mata balik. Ustaz, saya nak tanya 3 soalan ke ustaz. Ustaz pernah dapat ni? Angkat tangan. Oh dia tahu. Betul dia berlagak baik. Saya tak pernah buat dosa kata dia. Tak pernah buat dosa, maksum, masya-Allah. Okay. Ataupun kita suruh dia pejam mata, kita sepak dia ramai-ramai Buat pahaman apa ni? Pahaman buka aib orang. Akhirnya bahayanya akan ditanam pada budak-budak ni. Budak-budak ni nanti jadi fesi pula pada orang lain. Pergi sekolah ni dia besar. Dia mungkin orang jadi orang berilmu. Orang panggil dia jadi fesi. Dia pula ke tu? Pejam mata semua. Nak tengok sikit ni. Siapa pernah buat ni? Angkat tangan. Oh dia ni buat ni. Teruk budak ni. Siapa pernah buat ni? Oh budak ni. Teruk budak ni. Tak guna budak ni. Dia saja baik. Alhamdulillah. Kita diajak orang bawa pada Allah saja. Bukan untuk buka yang orang. Hanya bawa orang pada Allah. Hanya bawa orang kita jangan buat ini, jangan buat ini. Terdekat diri kepada Allah. Allah tahu apa yang kita buat. Taubat pada Allah dari dosa. Itu saja. Bukan untuk tahu kamu buat apa. Kamu buat apa. Okey macam tu. Allah senang amat. Tunggu jadi fa'i. Anak murid tunggu, pergi kat tunggu. Dia tu tunggu. Saya ni banyak dosa-dosa saya besar. Macam-macam saya buat. Apa Allah terima kata taubat saya ni. Banyak dosa saya besar, banyak. Yang cerita kat tunggu lah. Tunggu tak mau dengar. Tak ya. Dan tunggu tanya dia. Dosa kamu besar kan? Tapi lebih besar ke daripada keampunan Allah? Tunggu dia panggil cakap tu. Dosa kamu besar. Banyak. Tapi adakah lebih besar daripada keampunan Allah? Maksudnya adakah dosa kamu boleh menghalang keampunan Allah pada kamu? Tak boleh. Dosa banyak mana pun minta ampun pada Allah, Allah ampun kamu. Tu saja dia bagi. Betul balik. Dia tak tanya besar tu apa, nak dengar sikit. Abang semua lah, jangan abang satu-satu, abang semua. Kena jujur ni. Abang semua satu pasal kita yang tu. Dia tak mau, tak apa. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, pengampunan Allah bebas balik, minta ampun, taubat pada Allah SWT. Itu akhlak ulama salihin. Malu nak dengar aib orang, malu nak tahu orang tu ada dosa ni, malu. Itu aib orang Itu dia dosa dia dengan Allah, kenapa kita nak buka? Nabi Muhammad pun tak buka dosa-dosa orang, aib orang tidak. Ada Nabi tahu pun Nabi tak buka. Kerana bagi Nabi ini dosa dia dengan Allah. Allah tutup aib hamba dia as-sattar. Kenapa aku nak buka pula? Cukup kita ada Allah, bagi nasihat cukup. Selesai. Itu akhlak kena ada. Dia beri peringatan itu akhlak. Itu disebut oleh Imam Allah Al-Haddad. Jadi Nabi sedih Sikit lagi Nabi sedih sebab ayat ni turun.
Allah suruh stop beri peringatan. Nabi kata, ni azab dah nak turun pada kaum aku dah ni, macam Nabi-Nabi dulu. Nabi sedih menangis Nabi SAW. Waktu tu turun ayat Allah kata, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Waktu tu terus Nabi dengar, bila Nabi dengar, Nabi terus gembira. Hal itu sungguh menggembirakan Rasulullah dan dadanya pun merasa tenang disebabkan Allah telah memilih peringatan itu menjadi sifat fitrah baginda dan berjanji akan merealisasikannya sebagai tanda rahmat dan belas kasihannya terhadap sekalian makhluk. Awal Allah kata jangan bagi manfaat, bagi nasihat dah kat semua orang. Tak payah dah. Dia tak dengar nasihat. Bila Nabi sedih, Nabi tak turun azab apa lepas ni. Allah kata Nabi teruskan beri peringatan dan peringatan itu manfaat kepada orang mukmin. Maksudnya apa? Teruskan balik. Boleh beri manfaat balik. Dan insya-Allah mukmin akan ambil manfaat. Orang tolak lah, tetap tolak. Lepas tu Nabi gembira. Kerana tugas Nabi teruskan beri peringatan. Dan juga Nabi seronok kan apa? Azab takkan diturunkan selagi Nabi-Nabi dalam umatnya beri peringatan. Itu Rasulullah SAW. Jadi jangan kita berhenti beri peringatan, beri nasihat pada anak-anak, suami, isteri, kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita kata dia ni tak semayang ni. Aku kalau nasihat dia tahu mana pun takkan semayang dia ni. Jenis hati keras. Jangan macam tu. Kita tak disuruh oleh Allah untuk hukum orang ni hati keras. Orang ni tak dapat hidayah, orang ni ahli neraka, tidak. Kita hanya suruh beri peringatan saja. Abang saja. Allah takkan tanya kita, dia buat tak buat. Allah akan tanya kita, nasihat ke tak? Itu Allah tanya. Allah tak tanya pun, dia buat tak? Tak ada. Allah tanya, kamu nasihat tak? Nasihat saja. Cukup kita kata apa? Jom semayang, cukup. Kita duduk lepak ramai-ramai. Waktu semayang masuk, kita kata, jom kita semayang. Cukup. Tak perlu semayang ini wajib 5 waktu. Siapa yang tidak buat masuk neraka apa? Tidak perlu. Itu bukan nak nasihat. Itu kadang nak menghina-hina orang pula. Nak bagi orang marah pula. Sakitkan hati orang. Tidak. Dakwah bukan macam tu. Dakwah ni lembut. Dakwah ni dia panggil apa? Sabar. Dakwah tu mesti dalam keadaan ambil masa yang panjang. Bukan terus nak orang baik, tapi sabar. Hari ni aku cakap jom bersemayang. Nanti bila tengok daripada okey dengan aku cakap sikit semayang ni wajib. Semayang ni kelebihan ni. Macam tu. Bukan hari pertama jumpa terus kata jom wajib semayang ni. Hampa kata semayang nak masuk neraka ke apa ke? Tak boleh. Kalau boleh kita tak sebut langsung macam tu kat agama kita. Kita hanya sebut kebaikan, sebut kelebihan, sebut tarik hati dia, lembutkan hati dia, tackle hati dia macam tu kan. Itu dakwah Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pembacaan kitab Imam Haddad ini. Mukadimah ada banyak lagi ya. Ada lagi 2 lagi mukadimah ni. Allah alam sempatlah nanti hari Selasa nanti kita ada pakai ada kitab ni insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Kita ada tajaan Kamal Fahim bin Fakhr Razi pada atas Kedah. Doakan saya cepat sembuh, doakan saya terus kuat tabah hadapi ujian, doakan semoga Allah bersihkan hati saya, kurniakan makrifat dengan Allah dan diberikan kebaikan dunia akhirat, dapat ridha dan kasih sayangnya serta selamat di fitnah akhir zaman, dapat keberkatan Allah SWT akhir zaman. Begitu juga umat Islam semuanya dengan berkat melihat ilmu. Amin. Seterusnya hamba Allah dari Johor infak untuk bil Unify wifi kita 130. Doakan semoga dapat keluar dari kesulitan. Semoga berkat infak dan juga menolong dakwah di rumah dasar ini, semoga Allah SWT semoga setiap internet yang digunakan ini dengan infak ini Allah beri barakah, Allah beri rahmat, Allah beri keampunan dunia dan akhirat. Seterusnya Rasulullah binti Abdul Rahim daripada Pulau Pinang, semoga Allah lindungi ahli keluarga dari sebarang musibah dan wabak yang sedang melanda. Amin. Semoga Allah angkat segala wabak dan musibah. Seterusnya Ashraf Hasri daripada Jitra Kedah, ini akan untuk arwah abah saya, semoga dia ditempatkan orang-orang beriman. Amin. Seterusnya hamba Allah daripada Bangi Selangor, mohon selamat dari azab neraka Jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah Dajjal. Amin. Semoga Allah selamatkan semuanya. Ini hamba Allah dari Kota Baharu Kelantan, doakan semoga sahabat saya Luqman Marwan bin Muhammad Tahir, Sagar dan Suhana binti Hashim sekalian digunakan kesembuhan dari COVID-19. Amin. Semoga saya diizinkan bertemu Rasulullah, dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat, dikurniakan kesembuhan dan kesihatan yang baik zahir dan batin. Amin. Sebenarnya tajaan untuk kuliah ini infak kitab RM RM200. Allah SWT Muhammad. Nama demi ridha Allah, grup Usrah. Nama grup ni, nama grup Usrah demi ridha Allah. Negeri daripada Selangor, Perak dan Johor. Ini grup lah ramai-ramai ni. Doakan urusan kepada Usrah ini dipermudahkan Allah sehingga surga Firdaus, digunakan perakhiran husnul khatimah
serta istiqamah dalam berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga Allah berkati grup usrah ini. Semoga Allah merahmati, Allah menyayangi, mencintai semuanya. Amin. Khususnya Rodiah Dahlan, Rodiah Dahlan Johor. Mohon doa Allah beri kesembuhan pada seluruh adik keluarga saya yang berada di kampung, Ummi Mastura Syahar, ayah Ahmad Dahlan dan adik-adik yang masing-masing demam silih berganti. Semoga Allah melindungi kami semua daripada wabak penyakit dan berikan kesihatan yang baik kepada kami untuk kami mentaati Allah. Semoga Allah merahmati dan beri taufik hidayah kepada seluruh ahli keluarga agar kami sungguh mendekatkan diri kepada Allah dan mentaati segala perintah dan larangannya. Amin. Selanjutnya Balkis keluarga Kuala Lumpur, doakan agar saya Muhammad Imtiaz diberikan taufik hidayah dapat mengenal Allah dan Rasul serta saya dan keluarga sentiasa sihat tubuh badan mengerjakan taat dan kepada Allah dan Rasul. Amin. Selanjutnya hamba Allah di Sarawak, sebenarnya hari lahir, doakan saya mati dalam husnul khatimah, doakan saya cepat sembuh oleh segala penyakit, diberikan kekuatan kesabaran hadapi ujian dugaan, doakan diampun dosa, doakan urusan perkahwinan dipermudahkan oleh Allah dan diberi hidayah pada semua keluarga. Amin. Selanjutnya hamba Allah pada Selangor, mohon doa kesembuhan buat ayahanda Haji Mak Muda. Semoga Allah beri kesembuhan yang segera, Allah beri kesihatan dan panjangan, Allah beri hati yang bersih, yang mendapat kekuatan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya hamba Allah daripada Melaka, infak duit kitab sebanyak RM1,000 diniatkan untuk Allah Rahmah, mak mertua, keluarga, fadil ustaz dan semua yang ikuti kuliah online serta talaqi. Semoga kita semua dijauhkan di wabak fitnah akhir zaman. Amin. Hamba Allah bila ustaz diniatkan kepada ahli keluarga dan semua anak saudara, semoga diberi kesembuhan, dijauhkan dari wabak penyakit fitnah akhir zaman. Amin. Semoga Allah kabulkan semuanya dan semoga Allah menerima segala infak, segala wakaf kitab, segala apa saja Allah pertolongan, bantuan untuk menyuburkan dakwah malik ilmu, untuk membantu mereka yang memerlukan. Semoga Allah Taala murahkan rezeki mereka yang membantu, mereka yang menginfak. Semoga Allah menjadikan pahala yang betul-betul sehingga hari kiamat. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Allah jadikan kita semua orang yang berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Jadi lewat dah, cari sikit. Siapa lewat dah, siapa nak balik dulu tak apa. Ini baca zikir dulu. Dan insyaAllah kuliah subuh esok ada, kita ganti balik kuliah subuh yang tidak ada hari ini, kemarin. Esok hari Khamis nak ikutkan cuti, tak ada kuliah subuh. Tapi esok ada lah, esok ada baca 40 hadis akhir zaman. Dan malam Jumaat macam biasa ada qiyamul lail dan ada kuliah subuh hari Jumaat tu. Qiyamul lail siapa nak main pada rumah boleh, nanti nak sini boleh. Setiap malam Jumaat ada qiyamul lail sini ke 5 suku. Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Mustaqim. Siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام. والإكرام اثنى على دين الإسلام. يا ذا الجلال 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 والإكرام اثنى على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا من عبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف وكرم وجد عظم رضي الله عن أهل بيته المطهرين أصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد الله وآله وأصحابه وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين اللهم صل وسلم فرحهم من الله جاتهم وجنة وحكمتهم من حسناتهم يحفظنا بجاههم وانفعنا بهم ويجعل بركاتهم أسرار أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم الدين والدنيا والآخرة. فاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وسيدنا أعظم فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله فروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي أن الله يغفر أن الله يجازي من جنة ويكرم مثوبة من حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركات مسر نورهم وعلومهم نفعاتهم الدين والدنيا والآخرة. فاتحة. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله ينزل ذاتهم في الجنة بمثوبتهم وتحف حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم الدين والدنيا والآخرة. فاتحة. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وسور فروع الله الجاد من جنة ومثوبات من حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركات مصر وأنوارهم وعلومهم ونفحات الدين والدنيا والآخرة. فاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا موات أهل البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أهل التريم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرجوك المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شمله على الهدى ويألف ذات بينهم ويعين خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذ من المعترين من قرية أو بعيد ويرخي أسعارهم ويأتي كل سائل منا ومنكم سهولا على مرض الله وافتح له فتوح العارفين ويختمنا بالحسنى ورضي عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول